President Gotabaya Rajapaksa 2 days ago, while he fled away, fearing to the people's power. But on the day of May 9th, when Gotabaya Rajapaksa appointed Ranil Wickremesinghe as the Prime Minister of this country, we mentioned that we won't be accepting him as Prime Minister of this country as he did not elected as a parliament member of this country by the people. And also Ranil Wickremesinghe was always known as the savior of Rajapaksa. He has been the Prime Minister for more than 2 months now, but the very parliamentarians who said he will be a good asset for this country, he will bring aid for this country, but we did not see anything he has brought to this country until now. And the same people are going to support Ranil Wickremesinghe to become the next president. We would like to ask those parliamentarians, didn't you guys find any one of you inside your party to make the president? Why are you selecting someone who did not even have people's mandate to be in the parliament at first place? Ranil Wickremesinghe is someone who was selected by the president, who was rejected by the people. So we would like to say, under no circumstances we will be accepting Ranil Wickremesinghe as the president of this country. We would like to remind parliamentarians that please, this is your chance to be in the side of the people. People's messages are very clear. We, in our initial demand, mentioned Gotabaya Rajapaksa and Ranil Wickremesinghe should go home. And people power was shown to that on July 9th. People who came out on July 9th mentioned, people came out because people showed dissent against both Gotabaya and Ranil Wickremesinghe. So we would like you to respect that. This is your chance. If you are going to support Ranil Wickremesinghe as to become the president of this country, when the next election happens, you will not be supported by the people, and you should remember that. So please make sure Ranil Wickremesinghe won't become the president of this country as people won't accept him. And one last thing, I would like to remember each and every person who lost as in this battle against Gotabaya Rajapaksa and against his regime. We will have a remembrance in today 6 o'clock in Goldfish, and we would like all the media and all the people to attend this event. Thank you so much. One question from the BBC, please. Yeah. If Ranil is selected as president, as it seems likely he will be, what will be your response? Will we see people on the streets again? So it's like this. We can see the main party of Sri Lanka inside the parliament has already divided into two pieces. So we are pretty much sure he won't become the president of this Sri Lanka. We are pushing for that. So there is no circumstance that we will be accepting as president. So we are pushing him to not to be the president for the next 5 days. But you're not issuing a call to people to come out onto the streets just yet? Just yet. ජීවන්ත පීරිස්තියතුමා අද දවස අපි සනිටුහන් කරනවා මේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශනය තුළ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ශ්‍රී ලාංකික ජනතා අරගලය එදා අපි දැක්කා ජූලි මාස 9 වෙනිදා
ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාවක් වීදි බැස්සා මේ අත්නෝමතික කූට ජනඝාතක රාජපක්ෂ ගෝඨාභය රාජපක්ෂට විරුද්ධව. ඒ නිසා මේ මොහොතේ එම ජය මහ ජනතාවගේ ජයග්‍රහණය සරටුවන් කළ යුතුමයි. ස්තුතිවන්ත වෙනවා. උත්තමාචාර්ය පුද කරනවා. සියලුම ජනතාවට කිසිදු ජාති ආගම් කුල පක්ෂ ભેද නොතකා සියලු දෙනාම ලක්ෂ සංඛ්‍යා ජනතාවක් වීදි බසිමින් අඛණ්ඩව මේ අරගලය සාමකාමී නිර්ප්‍රචණ්ඩ අරගලය කරන්න පෙළගැසුණු මහ ජනතාවට අපේ උත්තමාචාර්ය එලෙසම මේ සාමකාමී අරගලය තුල ජීවිත සංඛ්‍යාවක් අපෙන් සමු අරගෙන තියෙනවා. ජීවිත පූජා කරලා තියෙනවා. ඔවුන්ව ස්මරණය කරගෙන අද දවසේ සවස් 6ට අපි මෙම අරගලේ විරු සමරුව පවත්වනවා. අපි ආරාධනා කරන සියලුම ජනතාවට අපත් සමග ඒකාත්මික වෙන්න එම අරගලේ විරුවන් අප වෙනුවෙන් ඔවුන් ජීවිත පූජා කළේ මේ රටේ යුක්තිය සහ සාධාරණත්වය වෙනුවෙන්. මෙම ජයග්‍රහණය ජනතා ජයග්‍රහණයක් වනවා මෙන්ම මෙහි ඉෂ්ට සිද්ධ වීම සිදු වෙන්නේ ඊළඟ පියවර අපි අරගලකරුවන් විදිහට පැහැදිලිවම කියා සිටියා. අපේ අරගලේ ක්‍රියාකාරී ශාස්ත්‍රම තුල පළවෙනි ඉල්ලීම වුණේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපති ධූරයෙන් ඉවත් වීම. දෙවෙනි ඉල්ලීම වුණේ ජනතාවාදී ලෙසම අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ ධූරයෙන් පහ කිරීම. එම නිසා එම අඛණ්ඩ අරගලය අපි ඉදිරියටම කරගෙන යනවා. හේතුව තමයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහා ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගෙන් මුළුමනින්ම ප්‍රතික්ෂේපයට ලක් වුණා. අපි දන්නවා මැයි මාස 9 වෙනිදා මේ ජනාධිපතිම තමයි ජනතාවගේ ප්‍රතික්ෂේපයට ලක් වෙච්ච ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහව ගෙනාවේ Tamanගේ බල වමනා නිතු කරගන්න. ඒ නිසා දැන් ජනාධිපති ධූරය සඳහා මුළුමනින්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්න යන රනිල් වික්‍රමසිංහව බලයට ගෙනාවේ ජනතාව නෙවෙයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනතාවගේ ප්‍රතික්ෂේපයට ලක් වෙච්ච සරණාගතයෙක් වෙලා යන්නේ නම් නැති වෙච්ච කෙනෙක් තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ බලයට ගෙනාවේ. ඒ නිසා අපි ජනතාවගේ තීරණයක් ලෙස පිළිගන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි කියා සිටිනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගෙනාපු ජනාධිපති කෙනෙක් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ තවදුරටත්. ඒ නිසා රනිල් වික්‍රමසිංහට ජනතාවාදී අයිතියක් නැහැ, සදාචාරම අයිතියක් නැහැ බලයට එන්න. හේතුව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනතාවගෙන් ප්‍රතික්ෂේපයට ලක් වෙච්ච නිසායි මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ බලයටපත් උනේ. ඒ නිසා අපි කියා සිටිනවා සීලුම පාර්ලිමේන්තු සභිකයන්ට ජනතාවට එරෙහි වෙලා ඔබ ගන්න තීරණ තීන්දුව ඉතාමත් තීරණාත්මකයි. හේතුව පසුව ඔබ නැවත ජනතාව ඉදිරියට එනවා නම් ජනතාව ඉදිරියේ ඔබ ප්‍රතික්ෂේප ලක් වේවි. හේතුව ජනතාවගේ කැමැත්ත, පීඩිතයාගේ කැමැත්ත ජනතාවගේ පැත්තට හිට ගන්න කියලා අපි ඉල්ලා හරිනේ කියන්න කැමති මේ පින් අගමැති කෙනෙක් හිටියා. මේ පින් අගමැති දෙකයි. මේ රට ලෝකේ අතුරුදහන් කරවීම මතින් දෙවෙනි ස්ථානයේ හිමි කරගෙන තියෙන රටක්. අපි යුද්ධයේදී මිනි බදාගෙන අඬපු රටක්. ඉතින් අපි අවුරුද්දක් මේ දේශපාලන රනිල් විශේෂයෙන් වටලන්ද ගැන චෝදනා කියන රනිල්, සූර්යකන්ද ගැන චෝදනා කියන රනිල්ට අපි කියනවා තවදුරටත් මේ ගේම් හරහා මේ තරුණ ජීවිතය එක්ක සෙල්ලම් කරන්න එපා කියලා. තවදුරටත් ඔබ ගාලු මෝදුර ඉතින් අපි කියන්නේ මේ ගේම් දැන් නවත්තන්න. දැන් ඇති
මේ රටේ ජන හදට ඇහුම්කන් දෙන්න ඇහුම්කන් දෙන්න මේ රටේ තරුණ ජීවිත අනතුරට හෙලන්න එපා, තරුණ ජීවිත ඝාතනය කරන්න එපා, තරුණ ජීවිත මර්ධනය කරන්න එපා. අපි දැක්ක මේ මර්ධනයන් විවිධාකාරයෙන් මේ අරගල භූමිය වටේ අවුරුද්දක් මේ ගේම් සෙල්ලම් නවත්තලා කරුණාකර බැහැලා යන්න. ඔයාට ජනවරමක් නැහැ, ඔයාට ජනතාවගේ කැමැත්තක් නැහැ, ඔයා ඩීල් කාරයෙක් කියන එක තහවුරු වෙලා ඉවරයි. ජනවරමක් අහිමුන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ රෙජීමේ ආරක්ෂක ඔයාට තවදුරටත් පැවැත්මක් නැහැ. ඒ නිසා අපි ගාලු මූදුර අරගල කරුව හැටියටත් මේ රටේ පුරවැසිය හැටියටත් එක හඬින් කියන්නේ කරුණා කරලා දැන් බැහැලා යන්න. විශේෂයෙන්ම ඉස්සරලාම සුද්ධ කරන්න ඕනි රටේ ජනතාවට. එම ඉදිරියේ ඉන්න ජනමාධ්‍යට මේ සමාජ මාධ්‍ය සහ ජනමාධ්‍ය විශේෂයෙන් සුද්ධ වෙන්න ඕනි. මේ අපි මේ ඉදිරිපත් කර ගෝඨාභය එක්කලා මේ රට කරන්න බෑ කියන එක මතයක් ඇටියට අරගෙන ගියා රට පුරාම අපි ගෝඨාභය රාජපක්ෂට අපි 9 වෙනිදා ඇවිල්ලා කිව්වා අප්‍රේල් 9 වෙනිදා ඇවිල්ලා යන්න. යන්න කිව්වා වගේම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ දායකෙන්නේ නැහැ. ඒ ඇහුවේ නැති නිසා අපිට ජනතාවට ඇවිල්ලා බලෙන් එලවන්න. ඒක අලුතෙන් ඉන්න ජනාධිපතිවරයාට ඒ උත්තරේම තමයි දෙන්නේ. ඒ උත්තරේම තමයි අපිට දෙන්න වෙන්නේ. මොකද සර් ෆේල් කියන එක අපි ලෝකෙම දන්නවා. හැබැයි ගෝඨාභයට කියන්න ඕනි අන්තිම මොහොතේ කරපු වැඩේ පට්ටම ෆේල්. අන්තිම මොහොතේ කරේ ලංකාවේ ප්‍රතික්ෂේප කරපු මිනිස්සු. ප්‍රතික්ෂේප කරපු මිනිහෙක් ගෙනල්ලා ජනාධිපති පුටුවේ වාඩි කෙරෙන්න. පටන් ගත්ත වෙලාවෙත් ෆේල්. ඕර සහනාධාර කපලා ගොවියා අන්තිම තත්ත්වයට අද දාලා ඒ නිසා ඒ පටන් ගත්ත හැම එකම ෆේල්. අවසානයේ මොහොත කරපු එකත් ෆේල්. රනිල් වික්‍රමසිංහ අපි ඇයි අකමැති? රනිල් වික්‍රමසිංහට අකමැති ඒ තීරණය රාජපක්ෂ පවුලේ තීරණයක්. අපි රාජපක්ෂ පවුලට අපි මේ රට කැමති නැහැ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, මහින්ද රාජපක්ෂ, බැසිල් රාජපක්ෂ මේ රාජපක්ෂලට අපි කැමති නැහැ. කැමති නැත්තේ මුළු ලෝකෙම දන්නවා රාජපක්ෂලා මේ රටේ සම්පත් දීපල හොරකම් කරා. අද ඒකේ ප්‍රතිඵලය අද අපි වර්තමානයේ අපි භුක්ති විඳිනවා. අන්නේ රාජපක්ෂලා පත් කරපු ජනාධිපතිවරයා. ඒ කියන්නේ එදා ගෝඨාභය විත්‍යයට හේතු වෙනකොට ගෝඨාභය බේරගත්තේ රනිල් වික්‍රමසිංහ. ඒ නිසා රනිල් වික්‍රමසිංහ පිළිබඳ රටේ මතයක් තියෙනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇවිල්ලා කරන්නේ රට හදන එක නෙමෙයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ කරන්නේ රාජපක්ෂ රෙජිමය ආරක්ෂා කරන එක. ඒ නිසා රනිල් වික්‍රමසිංහට අපි කියනවා වික්‍රමසිංහ මහත්තයෝ ඔහේ මේ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙන්න එපා. ගෝල්පේස් අරගල කරුවෝ ඉස්සර වෙලාම පළමුවෙන්ම කියන්නේ ඔහේ මේ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වෙන්න එපා. හේතුව ඔහේ ඉදිරිපත් වෙලා ගන්න තීරණ රටට වෙලා ඉන්නට. ඒ වගේම රනිල් වික්‍රමසිංහ දැන් ගිහිල්ලා අපි දැක්ක ඊයේ ගිහිල්ලා අර හමුදාවේ සොල්දාදුව බලන්න කිව්වා. අපි ප්‍රචණ්ඩත්වයට විරුද්ධයි. අපි හැමතිස්සෙම කිව්වේ මේක ආදරේ අරගලයක්. ඒ ආදරේ අරගලය නිසා සාමකාමී අරගලය නිසා තමයි අපි මෙතෙන්ට ජනතාව රැක්ුනේ. අපි හෙටත් කියනවා අනිද්දාත් කියනවා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව. ඒ නිසා අද ගිහිල්ලා ඊයේ ගිහිල්ලා ඔය හමුදාව බැලුවයි කියලා අපිත් යනවා. ගෝල්පේ සරගල කරුව හැටියට
අපේ මේ වෙනකොට අත්තනුර අරගෙන ඉන්නවා, තුවාල වෙලා ඉන්නවා, ඒ වගේම මැරිලා ඉන්නවා. අපි ඒ හැමතැනම බලන්න යනවා. ඒ නිසා ගෝල්ෆේස් සරගල කවුරුත් ඒ වගේ යනවා නිසා අපි පැහැදිලි ලෙසම කියනවා රටේ ජනතාවට මේක මැතිවරණයක් හා සමාන එකක්. මේ මැතිවරණයක් හා ජනාධිපතිවරණයක් හා සමාන එකක්. ඒ නිසා ඔබේ මන්ත්‍රීවරයා කරන දේ පිළිබඳ අවධානයෙන් ඉන්න. ඔබේ මන්ත්‍රීවරයාට ඉඩ දෙන්න එපා. රනිල් වික්‍රමසිංහ රටේ ජනාධිපතිවරයා බවට පත් කරනවා. සෝනිස් අරගලයට ජය වේවා. අරගලය ඉදිරියට යන්න. පළමුවෙන්ම නිල විදිහට ගෝඨාභයව වෙනලා පාතන පරිදි මාධ්‍ය සාකච්ඡාව නිසාම අපේ පැත්තෙන් පළවෙනි දේ තමයි ජාතිකවත් ජාත්‍යන්තරවත් කැලකිතු රන් අකුරෙන් සටහන් කරපු දිනයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම විධායක ජනාධිපති ධූරය ලැබපු ඒ වගේම 69 ලක්ෂයකට වඩා වැඩි ජනවරමක් අරගත්තේ හිටපු නායකයෙක් මේ රටේ සමස්ත මහා ජනතාවගේ විරෝධතාවය සහ ක්‍රියාමාර්ග හරහා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව අරගලයකින් පරාජයට පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒකට සම්බන්ධ වුණු, ඒකට දායකත්වය දුන්නු සියලු දෙනාට අපි ස්තුතිවන්තය සහ ආචාර්ය පුද කරන්න කැමතියි පළමුවෙන්. ඒ වගේම මේක හරහා දැන් අපේ ගෝඨයේ සරගල කරුවන් ලෙස ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග මොකක්ද කියදී පළවෙනිම අපිට මුණ ගැහෙන එක තමයි ආයි නැවත වතාවක් රනිල් වික්‍රමසිංහ ඉස්සරහ අපිට සම්මුඛ වෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒක මොකද අපි දන්නවා මේ මොහොත වෙද්දී රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ ඌට උපක්‍රම සහිතව දැන් ඔහු වැඩ බලන ජනාධිපතිවරයා බවට පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් අපේ පැත්තෙන් තියෙන සංවාදය තමයි අපේ පැත්තේ තියෙන විරෝධය තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහට නැවත වතාවක් තව අවුරුදු 2කට රටේ ජනාධිපති වෙන්න දෙනවද නැද්ද කියන ප්‍රශ්න. ඒකට ඒක පැහැදිලිව අපේ ගෝල්ෆේ අරගල කරනවා විදිහට අපිට පැහැදිලි විරෝධයක් තියෙනවා. ඒ විරෝධය තියෙන්නේ ඇයි? ඒ විරෝධය තියෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ එක්ක තියෙන පුද්ගලික ප්‍රශ්නයක් එක්ක නෙවෙයි. පළවෙනිම කතාව තමයි අපේ මේ සමාජය ඇතුලේ බරපතල විරෝධය තිබුණේ රාජපක්ෂ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඇතුලේ මේ කිච්ච දේශපාලන සංස්කෘතියට විරුද්ධව. දැන් එතකොට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ රටෙන් පිටෝහල් වෙලා තියෙනවා තමයි. හැබැයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂලා ගොඩනගපු මේ දේශපාලනික ඒ ක්‍රමවේද සහ එහි තියෙන නැස්තාශේෂ තාම මේ රට ඇතුළේ ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. එතකොට රනිල් වික්‍රමසිංහ කියලා කියන්නේ මේ මැරෙමින් යන මේ විනාශ වෙමින් යන අලුත් සමාජ නිර්මාණය කරන්න තියෙන ඉඩකඩ පැත්තකට ආයි පරණ අර තියෙන අපේ කිරීමට වැඩි වෙන නායකයෙක් තමයි. ඒ පැත්තෙන් තමයි අපිට රනිල් වික්‍රමසිංහ රනිල් වික්‍රමසිංහ නිශ්චිතව පාර්ලිමේන්තුවේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ ඒ වෙලාවේ හිටපු අග්‍රාමාත්‍යගේ ආශිර්වාදය මත තමයි ඒ වෙලාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඒ වගේම රනිල් වික්‍රමසිංහ නැවත අග්‍රාමාත්‍යගේ මේ අරගලය සම්පූර්ණ වෙද්දී මේ අරගලය ජනතාවාදී ජයග්‍රහණයක අවසන් වෙච්ච වෙලාවේ ඒක අඩමන කරන්න ඒක පස්සට දාන්න ආපු කෙනා තමයි රනිල්. ඒ රනිල් තමයි දැන් වැඩ බලන ජනාධිපතිවරයා බවට පත් වෙලා දැන් සූදානම් කියනවා නැවත ඉතුරු අවුරුදු දෙකක් රටේ ජනාධිපතිවරයා ඒක නිසා අපි ජනතාවට මේක තේරුම් ගන්න ඕනකම. ඒක නිසා පුද්ගලබද ප්‍රශ්නය අපි ඔබ කිරු දෙනා ඉක්මනට පරාජය කරේ මේ මතුවෙමින් ආපු ජාතිවාදී සමාජයේ මුණු ගන්න දේශපාලන සංස්කෘතිය. ඒ සංස්කෘතිය තමයි දැන් අපි පරාජය කරන්න ඕනේ. ඒකේ නියෝජිතයා ඒකේ දැන් ඒකේ නායකයා බවට පත් වෙලා ඉන්නේ රනිල්. ඒක නිසා තමයි අපි කියන්නේ රනිල් පරාජයට පත් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒක නිසාම ඔහුගේ දේශපාලන ක්‍රියාමාර්ගය මොකක්ද? ඔහු නිශ්චිතව මැරේ. ඒක නිසා අවස්ථා කීපයකදී අපේ රටේ තරුණ වද කඳවුරු මරලා ඒකට මෙතන නායකයා. ඒ වගේම අපේ ලංකාවේ දැනට මංගොල්ලේ බවට පත් වෙච්ච මහ බැංකු මංගොල්ලේට වැඩි වෙච්ච නායකයා. ඒකට මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය නිසා තමයි අපි කියන්නේ රනිල් ඔයා රටේ ඉන්න අයිතියක් නැහැ. ඒක නිසා කියන දේ තමයි ජනතාවගේ සමය අවසන් නැහැ. ඒක නිසා පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ තමයි මේ ක්‍රියාවලිය තියෙන්නේ. ඒක නිසා පාර්ලිමේන්තුවට මන්ත්‍රීවරු පත් කළා කියන ඔබ අපි සියලු දෙනා එකතු වෙලා ඒක නිසා අපිට වගකීමක් තියෙනවා
ඒ හැම පන්ති කෙනෙකුටම මෙන්න මේ බලපෑම කරන්න ජනතාවාදී තීරණයක් ගන්න ඒකට මැදිහත් වෙන්න කියන එක පටන් ඝාතකේ දබු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියන්නේ මේ රටේ අධිවේදී ගානක් අරපු ඒ වගේම ජනතාවගේ අරපේ ප්‍රශ්න කරලා දෝෂ කරපු මේ රටේ ජනතාවට ඉද බැක් කරමින් අවසානයේ තෙල් ගෑස් විදුලිය පවත් දෙන්න අපොසත් නායකයෙක් ඒ නිසා මේ රටේ ජනතාවට අපි ප්‍රදේශයෙන් සමාජාචාර කරනවා මේ බාලමුද අල්කර දරුවන්ගේ යටතේ මැදිහත් යටතේ මේ පූර්ණ පාලකයා පවා හැරීමට පුළුවන්කම ලැබීම ගැන ඒ නිසා ඒ වගේම මේ අරගලයේ වෙනුවෙන් ජීවිත පරිත්‍යාග කරපු ඒ වගේ තුවාල මම අරගලවලදී තුවාල වෙච්ච ඒ සියලු දෙනාමත් අපි අපේ පුස්තකාචාර්ය පුදු කරන මේ අවස්ථාවේදී ඒ වගේ පොතේ දැන් ඉතිහාසය ගත්තොත් රණිත් අතරම 2019 මැතිවරණයේදී එකක් ජාතික පොතේ අන්ත පරාජයට පත් වුණා. යහ පාලනම අන්ත පරාජයට පත් වුණා. ජාතික පොතේ මැතිවරණය ජාතික පාලනයේ එතකොට එහෙම අපි දෙයක් තමයි මේ රටේ රාජපක්ෂගේ අවශ්‍යතාවය මත කොමනාමත් වර්ගවාදී අගලේ වෙනවා කැබිනට් එකේ හිටපු 80 වැඩ වර්ගයේදී ඒ කැබිනට් එකේ හිටපු ලක්ෂ සංඛ්‍යාත කම්කරු ඉදිරියට දාපු ඒකේ ඒ වගේම 87 89 දාස් දෙනා තරුණේ මරලා අර පදරාගාරය පවත්තන්ගේ පස්සලා එතකොට ඒකේ අදිනේ ඒ විතරක් ඕනෝස්ලා වගේ ඉස්ත්‍රි දුකයන්ට සාමාන්‍ය සුඛා දීලා නඩා කරගෙන මේ මඟුල් නෑ මේ එලින්ම සිදු කෙක්ක ගෝලස් නරි සාමසුරවත් එතකොට එහෙම රණිකේක් තමයි ඉන්නේ අපි අපිට. එතකොට මෙයාට කිසි පදනමක් නැහැ. හරිද? ඡන්ද පදනමකුත් නැහැ, ජනතා පදනමකුත් නැහැ. අනික මේ වෙලාවේ මෙයාව පත් කරේ අගමැති විදියට අර කලින් කවුරුත් පැහැදිලිලා වගේ මේ වෙනකට රාජපක්ෂලාගේ ගැලුම්කාරයෙක් කියන තමයි ආවේ. ඒ නිසා යාට කොහොමත්ම සුදුසු නැහැ. තාවකාලිකව අගමැති ජනාධිපති ධූරේ ඉන්න ඔහු ජනාධිපතිවරට පත් කරලා ඉතින් අපි කියන මේ රටේ සියලු മന്ത്രിවරුන්ගේ ඕගොල්ලන්ට ඡන්ද දුන්න මේ රටේ ජනතාව ඔබ සැබෑ නියුණා මේ ඡන්දේදී රාජ්‍ය කරන්න පැහැදිලිව ඒක වගකීමක් තියෙනවා නාම යෝජනා දෙන්න ඔයගොල්ලෝ ගමට එන්න වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ ඉන්න අනාගතේ ඡන්ද ඉල්ලන්න වෙනවා ඒ ඡන්ද ඉල්ලන්න වෙන්නේ ජනතාව අතර ඒක ඔයගොල්ලෝ වැදෙන්නේ රාජ්‍ය සමාජයේ ක්‍රියාමාර්ගය මොකද්ද කියලා ජනතාව බලාගෙන ඉන්නවා ඒ නිසා අපි කියනවා මේ රටේ ජනතාවට අවදියෙන් ඉන්න මොන විශේෂවත් අනිල්ට මේ රටේ රාජ්‍ය දෙන්න එපා කියලා අපි මම හිතන්නේ අපි මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව අද ගෝඨේස් අරගල භූමියේ සිට පවත්වන මොහොත කියන්නේ අපි ජීවත් වෙන රටට විතරක් නෙවෙයි මුළු ලෝකෙටම සුවිශේෂී පණිවිඩයක් අවශ්‍යතාවයක් පදලා තියෙනවා. ඒ තමයි අද දවසේ පාර්ලිමේන්තුවට නිශ්චිතවම දින වශයෙන් දුන්නා මෙරටේ විධායක ජනාධිපතිවරයා හිටපු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ Tamanගේ ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය බාර දීලා තියෙනවා කියලා ඒක පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරා. ඒ නිසා මේක ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් විශේෂයෙන්ම ජාතිවාදය සම්වාද මේ සියල්ල පසේ කළා මේ රටේ ජනතාව පොදුවේ එකතු වෙච්ච අරගලයකින් සටනකින් විධායක ජනාධිපතිවරයෙක්ව Tamanගේ දුර කාලයේ ඉවත් වීමට පෙර එළෙව්වා. ඒක මේ සටනේ ඊටාම බරපතල විදිහේ ජයග්‍රහණයක් ලෙස අපි සටහන් කරන්න ඕන. ජනබලය කියන්නේ මොකද්ද? ජන අරගලයේ විසින් කළ හැක්කේ මොකද්ද කියන එක සමාජයට පෙන්නපු අරගලයක්. ඒ අරගලයේ ජයග්‍රහණය, ඒ අරගලයේ කීර්තිය, ඒ අරගලයේ අයිතිය මෙරටේ සියලු ජනතාව වෙත කළ යුතුයි. ඒ වගේම තමයි
මේ අරගලේ අපිට ඉතුරු කරපු කොටසක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපි අද විශේෂයෙන් කතා කරන්නේ ගැන ඒ තමයි දැන් වැඩබන්න ජනාධිපතිවරයා ලෙස රනිල් වික්‍රමසිංහ පත් වෙලා තියෙනවා. දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ කවුද? රනිල් වික්‍රමසිංහ කියලා කියන්නේ මේ රටේ 6 වතාවක් අගමැති වෙච්ච කෙනෙක්. ඒ 6 වතාවෙම අසාර්ථක වෙච්ච කෙනෙක්. ගෝඨාභය එළෙව්වේ එයා අසාර්ථක පාලකයෙක්. ඒ නිසා අපිට හපවෝ ඒ වගේම තමයි 2015 ඉඳලා 2019 වෙනකල් මේ රටේ අගමැති විදියට හිටියේ රනිල් වික්‍රමසිංහ. ඒ රනිල් වික්‍රමසිංහත් මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ ආණ්ඩුව එපා කියලා තමයි 2019 දී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපති වෙන්නේ. එතනින් එහාට 3 බලයක් තියෙන පාර්ලිමේන්තුවක් නිර්මාණය වෙන්නේ. එහෙනම් අපි කියනවා දැන් මේ අසාර්ථක වෙච්ච අගමැතිවරයාව ජනාධිපතිතුමෝ වාඩි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් මේ රනිල් වික්‍රමසිංහව එලවන්න ඡන්දේ දීපු ඡන්දනායකයාගේ ඡන්ද අරගෙන නම් අවුරුදු 6 ඇතුළේ ඉන්න පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු අපි මේ රටේ ජනතාවට කියනවා වහාම ඔවුන්ට උත්තර දීමට සූදානම් වන්න. ඒක කාරණා. ඊළඟ එක තමයි මේ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන මහා ලොකු දේශනා තියෙන එක අපිට අහන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ විදිහට ඉදිරියේදී ජනාධිපති බවට පත් වෙනවා නම් ඒක ඔය කියන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයටද? මේ ඡන්දෙන් පරාජය වෙච්ච මිනිහෙක් ජාතික ලයිස්ට්ෙන් පාර්ලිමේන්තු වෙනවා ගෝඨාභයව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඔහු බවට පත් වෙනවා. ඒ අකමැති එහෙම අකමැති නිසා ඔහු දැන් විධායක ජනාධිපති වෙන්න යනවා. දැන් මේක අපි අහන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි. මේ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ විශ්වාස කරන අයගෙන් අපි අහන එකම ප්‍රශ්නය මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ඔබ එකඟද නැද්ද කියන කාරණය හිතලා බලන්න. ඒ කරලා මේකට තීරණය කරන්න. මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ කියලා කියන්නේ කිසිම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායමකට වගකිය යුතු පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි. එයා පුද්ගලයෙක් එයා කියනවා තනියම කියලා. ඒ නිසා භයානක තත්ත්වයක් උද්ගත වෙන්න පුළුවන්. මෙයා දේශපාලන පක්ෂයකට වග කියන්න ඕනේ නැහැ. මෙයා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායමකට වග කියන්න ඕනේ නැහැ. ඕන ජෝගියක් නඩන්න පුළුවන් මිනිහෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා ජනතාවට මේ බරපතල තත්ත්වයක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි බොහොම නිශ්චිතව කියනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ හන්දනතුරු අපේ මේ අරගලේ අවසන් වෙන්නේ නැහැ. අරගලේ අකණ්ඩව යන ජනතාවට කියනවා රනිල් වික්‍රමසිංහලා වගේ අයව පාර්ලිමේන්තුවේදී යෝජනා කරන අයගේ සිට ඔහුව ජනාධිපති බවට පත් කරන්න හරියට කරන අය ගැන අවධානයෙන් ඉන්න ඉල්ලීම් කරනවා. ඒ වගේම තමයි පත් වෙන ඕන කෙනෙකුට අපි කියනවා මේ බලය ගන්න බලාගෙන ඉන්න ඕන කෙනෙකුට අපි කියනවා ජනාරගලය ශක්තිය පෙන්නලා ඉවරයි. කරුණා කරලා ගෝල් ෆේස් ගාලු මුද්‍රා ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ තියෙන යෝජනා පිළිගත්තා නම් ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීම හැර ඔබ කිසිසේකට වෙනත් විකල්පයක් නැහැ කියන එකත් මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් අපර කියන්නේ ඔබතුමා කියන්නේ විදිහට දැන් මේ දිගටම ජනතාව දුරේ මේ අරගල දිගටම කරගෙන යනවාද කොහොමද මොකද වෙන්නේ? ඔව් හරිම පැහැදිලි. මේ අරගලේ අපේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ බොහොම පැහැදිලිව තියෙනවා. පළවෙනි කාරණේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගෙදර යනවා. ඊළඟ කාරණේ තමයි ගෝඨා රනිල් ආණ්ඩුව ගෙදර යනවා. ඒ කියන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහට ඉන්න කිසිදු අනුමැතියක් මේ අරගලේ තිබ්බේ නැහැ. මේ අරගලේ ප්‍රධාන සටන පාටයි රනිල් ගෙදරන්නේ. අපි අවසාන මොහොතේ කිව්වා මේ රටේ ඇතිවලා තියෙන නොසන්සුන්කම ඉවත් කරන්න නම් රනිල් වික්‍රමසිංහ තමන්ගේ ඉලාස්වීමේ ලිපිය බාර දෙන්න ඕනේ. නිසා මේ ගා ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී විදිය තමයි මේ බලය රැකගැනීම කරන්න අපි දන්නවා. ඉදිරියටත් ඒක කරන්න එහෙම තමයි. ඒ නිසා රනිල් වික්‍රමසිංහ වහාම ඉලාස්වීමේ එතකම මේ අරගලේ යනවා. අරගලේ ආකෘති වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අරගලේ අකණ්ඩව ඉස්සරහට යනවා. අවනීතිඥ ආමිලකට පහවත අරගලකරුවන් නියෝජනය කරමි. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ රටේ ජනතාවට මේ මොහොත වෙන විට මේ ඉතාමත් විජයග්‍රාහී මොහොතක් දවස් 98ක් පැවති අරගලයේ ජනාධිපතිවරයා දුරයා හැර යන බව පාර්ලිමේන්තුවට ප්‍රකාශ කරන ලද මොහොතක්. අරගලකරුවන් විසින් විශ්වාසයේ ජනතාවගේ ආශිර්වාදය මත අපි මේ වෙනකොට රටට ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. ඒ සැලැස්ම සමග මේ පාලකයන් විසින් කඩා වැටුණු රට ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා අවස්ථාව තිබෙන්නේ. ඒ අවස්ථාව මේ වන විට
බලහත්කාරයෙන් පාලනය අල්ලා ගන්නා ලද රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් දිගින් දිගටම බාධා කරමින් සිටිනවා. මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ අවස්ථා දෙකකදී ජනාධිපතිවරණයන් පරාජය වුණු. අවස්ථා 6කදී ජනතාව විසින් ඡන්දේ ප්‍රතික්ෂේප කරපු. අවස්ථා 6කදී තමන්ගේ අකමැතිකම පූර්ණකාලීනව පවත්වාගෙන යන්න බැරි වුණු. අවුරුදු 28ක් තිස්සේ පක්ෂ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ කඩා විනාශ කරලා ඒකාධිපතියෙක් වශයෙන් පක්ෂය පවත්වාගෙන යන මේ පක්ෂය අවසානයේ එක පාර්ලිමේන්තු ධූරයක්වත් මන්ත්‍රී ධූරයක් නැති වෙන තත්ත්වයකට කඩා විනාශ දාලා ඊට පාර්ලිමේන්තුවට ආපු පුද්ගලයෙක් තමයි මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ. අද වෙනකොට මහින්ද රාජපක්ෂ රජයේ කෝටි බලන හස්තයේ විදියට පාර්ලිමේන්තුවේ අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයක් මේ ජනතා අරගලයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇති වුණු ගෝඨාගේ පළව හැරීමත් සමග වැඩපළ ජනාධිපති ධූරයත් අරගෙන ඉන්න මේ රනිල් වික්‍රමසිංහට අපි ප්‍රශ්න කරනවා නීත්‍යානුකූල අයිතියක් තියෙනවද ඔය ධූරයන් දරන්න කියන ප්‍රශ්නය. එතකොට මේ ආකාරයට දේශපාලන සරණාගතයෙක් රනිල් වික්‍රමසිංහ කොහොමද මේ රටේ ජනතාවගේ පාලකයා බවට පත් වෙන්නේ? ඔහු කොහොමද ඔහුගේ පත්වීම නීත්‍යානුකූලයි කියන කාරණාව මේ රටට ඔප්පු කරන්නේ? පැහැදිලි ලෙසම මේ ජනතාව වෙනුවෙන් අපි කියා සිටිනවා මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට තියෙන බරපතලම තර්ජනය අද වෙනකොට රනිල් වික්‍රමසිංහ. මේ රටේ නීතියේ පාලනයට අද වෙනකොට තියෙන බරපතලම තර්ජනය රනිල් වික්‍රමසිංහ. මොකද අද රනිල් වික්‍රමසිංහ ඔය පාලනය අල්ලගෙන තියෙන්නේ ඉතාමත් භයානක දේශපාලන ගේම් එකකින්. රනිල් වික්‍රමසිංහ උත්සාහ කරනවා චෙස් ලෑල්ලක් මත ඉත්තු එහා මෙහා කරනවා වගේ මේ රටේ ජනතාවගේ අනාගතය එහා මෙහා කරන්න. ජනතාව පෙරටු කොටගත් මේ අරගලකරුවන් කිසිම අවස්ථාවක රනිල් වික්‍රමසිංහට ඒ අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ කියන එක අපි සහතික කරනවා ජනතාවත් සමග. ඒ වගේම අපි රනිල් වික්‍රමසිංහට කියනවා ජනතාවට ඉදිරිව රනිල් වික්‍රමසිංහ නඩු තීන්දුව අනිවාර්යයෙන්ම ජනතාවගේ වහන්සියට මේ තීන්දුව ගන්නවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ හැප්පුණේ වැරදි ජනතාවක් එක්ක. රනිල් වික්‍රමසිංහ තේරුම් ගත්තේ නෑ මේ රටේ ජනබලය. ඒ වගේම රනිල් වික්‍රමසිංහ හැප්පෙන්න හදන්නේ වැරදි પરම්පරාවත් එක්ක. මේ අරගලය ඒ බව මේ රටට සනාථ කරලා තියෙනවා. ඒකින්ද අපි රනිල් වික්‍රමසිංහට කියනවා තවත් ඩීල් දාලා මේ රටේ අනාගතය විනාශ කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. මේ අරගලයේ ජයග්‍රහණ ලබනවත් එක්කම ඔබ කවුරුත් දන්නවා මේ වෙනකොට අපේ ඩොලර් සංචිත වෙත යම් ධනාත්මක බලපෑමක් ලෝකයේ අපේ ජනතාවගෙන් සිදුවෙමින් පවතිනවා. රනිල් වික්‍රමසිංහ තව දුරටත් මහලු මඩමක ජීවත් වෙන්න ඕන. ඔයා ජීවිතේ සැඳෑ සමය දඹදිව යන්න හදන උත්සාහ කරන්න ඕන. ඔයා රටේ ජනාධිපති වෙන්න නම් උත්සාහ කරන්න එපා. මේ රටේ ජනතාවගේ ජීවිත බිල්ලට දෙන්න මේ රටේ ජනතාවවත් මේ තරුණ අරගලකරුවන්වත් සූදානම් නැහැ කියන පණිවිඩය අපි ලබා දෙනවා. ස්තුතියි. හෙට්ටිආරච්චි විශේෂයෙන්ම අද දවස් ඇතුලේ ප්‍රථමයෙන්ම කරන්න ඕන දේ තමයි ශ්‍රී ලංකා වාසී පුරවැසියනි ශ්‍රී ලංකාවෙන් එපිට ලෝකේ විවිධ නගරවල ජූලි 9 වෙනිදා අප වෙනුවෙන් ශක්තිමත්ව සහයෝගය ලබා දුන්නු පුරවැසියනි මේ රට රැකගන්න උදව් කර සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයිනි හැමෝටම අපේ හෘදයාංගම ස්තුතිය පුද කරනවා ගෞරවය පුද කරනවා. පුරවැසියෝ එකතු වෙලා පුරවැසියන්ගේ රට ආරක්ෂා කරගත්තා. ඒක තමයි පළවෙනි කාරණාව. මතක තබා ගන්න ඕන වැදගත්ම දේ තමයි දින 50 සැමරුම වෙලාවේ අපි කිව්වා මේ විදියටම අපි දින 100ක් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තියාගෙන සමරන්න ලෑස්ති නැහැ කියලා. අද 99 වෙනි දිනේදී අපි කියනවා අපි කඩයිම ජයග්‍රහණය කළ ඉවරයි. හැබැයි පැහැදිලිවම ජූලි මාසේ 5 වෙනිදා ගෝල්ෆේස් අරගල භූමියෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරපු ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ ප්‍රධානම දෙවනි කාරණාව මේ වෙනකොට තාම ඉතුරුයි. ඒ තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ රටේ දේශපාලනයෙන් ඉවත් විය යුතුයි කියන කාරණාව. පළවෙනිම ප්‍රශ්නය තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ වෙනකොට ෆැසිස්ට්වාදියා කියන ලේබල් එක අරගල කරුවන්ට අලවන්න සෑහෙන ලොකු උත්සාහයක් ගත්තා.
සෑහෙන්න කියවපු සෑහෙන්න බුද්ධිමත් රනිල් වික්‍රමසිංහ කියලා හිතාගෙන ඉන්න මේ රටේ මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්නවා. හරි බුද්ධිමත් කියලා. හැබැයි අපි සරල ප්‍රශ්නයක් අහනවා ෆැසිස්ට්වාදයේ උපත ජර්මනියේදී ඇඩොල්ෆ් හිට්ලර් කියතින් සිද්ධ වෙන්නේ. අටුම තරමේ ඒ සිද්ධ වුණේ මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිකමට ජනාධිපතිකමට ආපු විදියට කියලාවත් රනිල් වික්‍රමසිංහ දන්නේ නැහැ. ජර්මනියේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ අවම ජනතා බලයක් තිබිච්ච කෙනෙක් කුමන්ත්‍රණ හරහා චාන්සලර් ධූරයට ඇවිල්ලා එතනින් ජර්මන් ජනාධිපති ධූරයේ හොරකම් කිරීම දක්වා ගියේ මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ අද වෙනකොට මේ ලංකාවේ යන ගමන කියලා ෆැසිස්ට්වාදයේ උපත දන්න අපි හැමෝම දන්නවා. එතකොට සැබෑ ෆැසිස්ට්වාදියා කවුද කියන එක සැබෑ ඒකාධිපතියෙක් වෙන්න හදන්නේ කවුද කියන එක මේ රටේ මහ ජනතාවට හිතන්න බෑ. ජනතාව වරමකින් තොරව රටේ අගමැති ධූරය ගත්තනම් ජනාධිපති ධූරය ගන්න බලාගෙන ඉන්නවා නම් අන්න ඒක තමයි ෆැසිස්ට්වාදය. අන්න ඒකයි ෆැසිස්ට්වාදය. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ රකින්නවා කියන මිනිස්සයා අටුම තරමේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මූලික સિદ્ધාන්තය වෙච්ච ජනතා කැමැත්ත කියන එකටවත් හිසනමලා අඩුම තරමේ අපි ඉල්ලනවා මේ නිලවරණයටවත් ඉදිරිපත් නොවී ඉන්න. මොකද ඒක තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට කරන්න පුළුවන් ලොකුම ලැජ්ජාව. ඊළඟ කාරණා අපි හොඳටම දන්නවා රනිල් වික්‍රමසිංහ රඟපාන නාට්‍ය මොකද්ද කියලා. මේ රටේ ඓතිහාසික පාවාදීම් කරපු රනිල් වික්‍රමසිංහ ඊයේ පෙරේදා යනවා රණවිරුව බලන්න. මම ආදරණීය රණවිරුවන්ගෙන් අහනවා ලංකාවේ ඓතිහාසික මිලේනියම් සිටි පාවාදීම කරපු කෙනා ඇවිල්ලා ඔයාලගේ සුවදුක් බලද්දි මොනවද ඔයාලට දැනුනේ කියලා. මේ රටේ ඇතුලේ කරන්න පුළුවන් ඓතිහාසික මහා පාවාදීම් සියල්ලම සූර්ය කන්දෙන් බටලන්දෙන් මේ රටේ තරුණ පරම්පරාවට නැවතීමේ තිත්තාපු රනිල් වික්‍රමසිංහ අදටත් මේ රටේ ඇතුලේ තරුණයන්ගේ හඬ මර්ධනය කරන්න හදනවා නම් යුක්තියේ හඬ මර්ධනය කරන්න හදනවා නම් සාධාරණත්වයේ හඬ මර්ධනය කරන්න හදනවා නම් අපි කියනවා ඔයා ඒ යුගයේ කරපු කාරණා ගොඩක් මේ යුගයේ ඔයාට කරගන්න බැරි. මේ අරගලය පටන් ගන්න දවස්වල කිව්ව වචනයක් ආයි මතක් කරලා දෙනවා අමතක වෙලා නැහැ. උඹලා මේ හැප්පෙන්නේ වැරදි પરම්පරාවක්. උඹලා මේ හැප්පෙන්නේ වැරදි પરම්පරාවක්. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ රකින්න මාධ්‍ය සදාචාර දන්න මේ රටේ ජනතා මතයට ගරු කරන සාධාරණත්වයට යුක්තිගරුකභාවයට හිස නමන ජනතාවක් එක්ක. ඒක නිසා අපි කියනවා එකම එක දෙයක්. රනිල් ඔයා ඉදිරිපත් වෙන්න එපා. හැබැයි වැරදිලාවත් ඔයාගේ සුපුරුදු ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා ඉදිරිපත් වෙනවා නම් මේ රටේ මහජන ඡන්දයෙන් පත් වෙච්ච ජනතා පරමාධිපත්‍යයට ගරු කළ යුතුයි කියන තීරණයේ ඉන්න පාර්ලිමේන්තු ජනතාවගේ මතයට කන් දෙනවාද නැද්ද කියනවා. ඒක නිසා එක රනිල්ගේ තීරණය රනිල් ගන්න ඕන. නොගත්තොත් මේ රටේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුගේ තීරණය ගන්න ඕන. ඒ තීරණය ගන්නකම් අපිත් බලාගෙන ඉන්නවා. එතකොට මේ රටේ ජනතාවත් බලන් ඉන්නවා කියලා මට කියන්න. මේ වෙද්දී තීරණාත්මක අරගලයක් ඇත්තේ මේ රටේ ජනාධිපතිවරයා ධූරයෙන් පහ කිරීම සඳහා මේ රටේ ජනතාව සටන් කරලා ජනාධිපතිවරයාව එදවලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ තීරණාත්මක අරගලය ඇතුලේ තිබුණු ප්‍රධාන ඉල්ලීමක් තමයි සටන් පාඨයක් තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පන්නන්න ඕන වගේම රනිල් වික්‍රමසිංහව පන්නන්න ඕන කියන එක. ඒකට හේතුව තමයි පහුගිය කාලේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉස්සරහට දාගෙන ගෙනාවේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂලාව ආරක්ෂා කරගන්න මිසක් රටේ ජනතාව ආරක්ෂා කරන්න නෙමෙයි. ඒ මොකද රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැති කමට පත්තුණු පළවෙනි මොහොතේ ඉඳලා ඔබට මතක නම් ඔහු කරපු ප්‍රකාශ ටික ඔහු කිව්වේ මේ අර්බුදය දැන් ජනතාව මූණ දීලා ඉන්න අර්බුදයේ පතුල ගැන ගැඹුර ගැන කියන්න තමයි පහුගිය කාලේ අගමැතිවරයා හිටියේ. ඒ වගේම රාජපක්ෂලාව ආරක්ෂා කරගන්න දැන් අන්න ඒ හිටපු රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා දක්වා ඉන්න ආරක්ෂක අපි දැක්කේ පොහොට්ටුවෙන් කියලා තිබුණා දේශපාලන පක්ෂයෙන් කියලා තිබුණා ඔවුන්ගේ ජනාධිපති ධූර අපේක්ෂකයා ලෙස ජනාධිපති ධූර නාම යෝජනාව ලෙස රනිල් වික්‍රමසිංහ නම් කරලා දිනවා කියලා. නම් කරනවා. ඒත් මේක බරපතල තත්ත්වයක්. ඒ මොකද මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ කියලා කියන්නේ මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ කියලා කියන අවස්ථා ගණනක් අගමැති වෙලා රටට විරෝධයක් කරපු නැති කෙනෙක්.
රට දශමයක්වත් ගොඩ ගන්න මැදිහත් වීමක් කරපු නැති කෙනෙක්. පාස්කු ප්‍රහාරය වෙන වෙලාවේ අකමැති. ඒ වගේම මහ බැංකුව කොල්ල කරන වෙලාවේ මහ මොල කරුවා. එතකොට මෙන්න මේ කියන රනිල් වික්‍රමසිංහ දැන් ජනාධිපති පුටුවට එන්න බරපතල තත්ත්වයක්. මොකද මේ අරගලයේ ඇතුලේ ජනතාව ඉල්ලපු ඉල්ලීම් ප්‍රමාණයක් තිබුණා. තෙල් පෝලිං වල මැරෙන්න බෑ කියලා, ගෑස් පෝලිං වල පැය ගණන් ඉන්න බෑ කියලා, විදුලිය නැතුව දවස් ගණන් ඉන්න බෑ කියලා, තමන්ගේ දරුවට කණ්ඩ දෙන්න විදියක් නැතුව කිරිපිටි ටික දෙන්න විදියක් නැහැ කියලා කරපු අකණ්ඩ අරගලයක් තිබුණා. ඒ අරගලය පාර කපන්නේ. ඒ අරගලය ජයග්‍රහණයට අරන් යන්න ඕන මිසක් ඒ අරගලයත් අපි කිව්වේ නෑ රනිල්ලා වගේ තක්කඩි ගෙනල්ලා මේ මහත්තුල ඉඳන්න. ඒ නිසා තමයි අපි මුලින්ම කිව්වේ රනිලුත් ගෙදර යන්න ඕන කියන එක. ඒ නිසා මේ අරගලයේ තීරණාත්මක ලෙස ජයග්‍රහණයට අරගෙන යන්න ඕන. රනිල් වික්‍රමසිංහට අපි කියනවා කොරපාරෙන් පාර්ලිමේන්තුව ඇවිල්ලා ජනාධිපති පුටුවේ ඉඳ ගන්න හිතන් ඉන්නනම් අපි කියනවා අනිවාර්යයෙන්ම රනිල් වික්‍රමසිංහ එළිවෙන්න සඳහා අඛණ්ඩ මැදිහත් වීම අපි කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපි දන්නවා දැන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මූලධර්ම ගත්තට පස්සේ පාර්ලිමේන්තුවේ മന്ത്രി ධූරයක්වත් ගන්න බැරි කෙනෙක් අසීමිත බලතල තියෙන විධායක බලතල තියෙන විධායක ජනාධිපති ධූරයට ආවට පස්සේ අපි අහන රනිල් වික්‍රමසිංහලා වැඩ කරන විදිය සම්බන්ධව ඉතිහාසයේ ඕන තරම් අපිට උදාහරණ දීලා තියෙනවා. වදකාගාර කරපු, තරුණයෝ මරපු, ඒ වගේම මේ මෑතකට මේ පත් වෙලා දවස් දෙක තුනක් යන්නත් කලින් හෙලිකොප්ටර් සෙල්ලම් දාපු රනිල් වික්‍රමසිංහලා මේ රටේ ජනතාවට පෙන්නලා දෙනවා කොහොමද දූර කාලය කරගෙන යන්නේ කියලා. ඒ නිසා අපි දැක්කා විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යුගේ සමිති සම්මේලනයේ ඊයේ දවසේදී දැඩි ලෙස පිළිකුලෙන් යුතුව මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට මේක විරුද්ධයි කියලා හෙලා දැකලා තිබුණා. ඒ වගේම අපි ආරාධනා කරන සියලු වෘත්තීය සමිතිවලට, සියලු සටන්කාමී සංවිධාන වලට, සියලු සිවිල් බලවේග වලට මේ රටේ සියලු ජනතාවට අපි ආරාධනා කරනවා මෙන්න මේ පරාජය කිරීම සඳහා අඛණ්ඩව මැදිහත් වෙන්න. විශේෂයෙන්ම අපි විශ්වාස කරනවා ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය ඉතාම ඉක්මනින් මේකට මැදිහත් වෙලා මේ ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී කුමන්ත්‍රණකාරී ලෙස මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ පත්වීම හෙලා දැකීම සම්බන්ධව කඩිනමින් මැදිහත් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම අපි ආරාධනා කරනවා මේ අරගලයේ ජයග්‍රහණයට අරගෙන යන්න සියලු දෙනා සටන්කාමීව සංවිධානයේ වෙමු. ඒ වගේම රනිල්ව ජනාධිපති කරන්න අත උස්සන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීලා ඉන්නවනම් ඒ කිසිවක් ජනතා මතය නෙමෙයි. ඒ ඔවුන්ගේ හොරකම් ටික ආරක්ෂා කරගන්න, කරපු තක්කඩි වැඩ ටික ආරක්ෂා කරගන්න කරන වැඩක් මිසක් ඒක රටේ ජනතාවගේ පැත්තෙන් හිතන එකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ඔවුන් සම්බන්ධවත් ඉදිරියේදී මේ රටේ ජනතාවට විරුද්ධ සියලු දේශපාලඥයන්ට විරුද්ධව ගෝඨාභය රාජපක්ෂයාට, මහින්ද රාජපක්ෂයාට විරුද්ධව ක්‍රියාමාර්ග ගත්තා වගේම ඔවුන් නිලවා දැමීම සඳහා වූ මැදිහත් වීම කරයි. නිසා අපි කියනවා සියලු දෙනාට අවධානයෙන් ඉන්න මේ අරගලයේ ජයග්‍රහණයේ දිශානිතට අරගෙන යන්න සියලු දෙනා ශක්තිමත්ව සටන්කාමීත්වයෙන් මැදිහත් වීම කියන යෝජනාව කරනවා. දැන් ඊයේ වෙනකොට නාමල් රාජපක්ෂ කියනවා එයා තාත්තව බලා ගන්නවා. මොකද්ද මේ කියන්නේ? දේශපාලනික විදිහට නියදුණු පණුව ගහන ඔජස් ගලන ලංකාවම දගස්සු රාජපක්ෂ ආරකින් දේශපාලනය කරන්න විකුරුපත් සකසමින් ඉන්නවා. ඒක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහව ජනාධිපති පුටුවේ වාඩි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම රාජපක්ෂලාගේ plan B. ඒක නිසා දැන් අර බැසිල් රාජපක්ෂයි, නාමල් රාජපක්ෂයි දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහව ජනාධිපති කරන්න අවශ්‍ය ඔක්කොම හවස වෙද්දී මන්ත්‍රී කෙනෙකුගේ ලන්සුව කෝටි 100යි. කෝටි 100යි. දැන් ඒක නිසා අපි කියනවා මේ മന്ത്രിවරුන්ට පහුගිය කාලේ මේ අරගලයේ ඇතුලේ ජනතාව 225 එපා කියලා කිව්වේ උඹලගේ ඔය තක්කඩිකම් වලට. ඒක නිසා අපි කියනවා ජන බලය කියන එක මුදල් පාවිච්චි කරලා ඒ ජන බලයට එරෙහිව යන්න හදනවා නම් අපි නැවත කියනවා මේ රටේ ඔය ඉන්න පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන අයට රාජපක්ෂලාගේ ඔය එන්ජයන් අපි කියනවා 9 වෙනි දාවල් ටික ආපස්සට. 9 වෙනි දාවල් ටික ආපස්සට මතක් කරගන්න. ඒක නිසා අපි කියනවා දැන්
මේ විදිහට රනිල් වික්‍රමසිංහ 20 වෙනිදාට ජනාධිපතිතුමා වාඩි ගන්න උත්සාහ පහව නතර කරන්න අපි හිතාගෙන ඉන්නවා ඒක ඔයාගේ සීනේ හැබැයි මේ අරගලය ඇතුලේ රනිල් වික්‍රමසිංහට නාම යෝජනා දෙන්න එකට විරුද්ධයි. මේ අරගලයේ වෙනුවෙන් පෙනී හිටිනවා. ඒ වගේම අපි කියනවා රනිල් වික්‍රමසිංහට ඡන්දෙ දෙන්න. മന്ത്രിවරුන්ටත් කියනවා ඡන්දෙ නම් දීලා ගමට එන්න එපා. පොඩ්ඩක් Facebook එකට ගිහිල්ලා බලන්න. තියෙන ජනතා විරෝධයේ Facebook එකට ගිහිල්ලා බලන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ නාම යෝජනා දෙන එක සහ ජනාධිපතිතුමා වාඩි වෙන්න ගන්න උත්සාහය. ඒක නිසා මේක අපි දැක්කා 2015 මේ සෙල්ලම දැක්කා. 2015 බලහුව මාරුව වෙනකොට අර රාජපක්ෂලා පැන්නුවාගෙන් පස්සේ ඒ රාජපක්ෂලාගේ සියලු වංචා දූෂණ අපරාධ කණ්ඩික රැක්කේ ඔය රනිල් වික්‍රමසිංහ. 2015 රාජපක්ෂලාව රැක්කේ ඔය රනිල් වික්‍රමසිංහ. දැන් ආයෙවට ඒකින් රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇවිල්ලා අර ගඳ ගහලා මියදුණු රාජපක්ෂලාව රකින්න උත්සාහ කරනවා. ඒක හින්දා මේක රනිල් වික්‍රමසිංහ කියලා කියන්නේ රාජපක්ෂවරුන්ගේ අවතාරය. ඒ නිසා ජනතාවට අපි කියනවා මේ අරගලේ අපි ජයග්‍රහණයක් දැන් අත් කරගෙන තියෙනවා. පන්නන්න බෑ කියපු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ රටිමුත් පන්නලා පෙන්නලා තියෙනවා ජනතා බලයෙන්. ඒ නිසා මේ බලය කෙරෙහි විශ්වාසය තබන්න, අරගලයේ කෙරෙහි විශ්වාසය තබන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ පන්නලා අරගලයේ හෙට දවස ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ඉදිරියට ගෙනියලා මේ රට ගොඩනගන වැඩපිළිවෙලට ජනතාව විදියට අපි ඉදිරියට යමු. මම කාරණා දෙකක් ගැන අවධාරණය කරන්න කැමතියි. පළවෙනි එක අනාගතයේදී මේ රටේ ඉතිහාසය කියවන දරුවන්ට ඉතිහාස කතාවේ තියෙන්න ඕනේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියලා ජනාධිපතිවරයෙක් හිටියා. ඔහු දූරේනොත් රටේනොත් ජනතාව විසින් පන්නා දැමුවා කියන්නේ. නමුත් මේ කතානායකවරයා විසින් ජනාධිපතිවරයාගේ ලියුම හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභයගේ රාජපක්ෂගේ ලියුමක් පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කළා මේ කරන්න හරිය කතාව වැරදිලා ලියවන එක. ඇත්තටම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉල්ලාසුනේ නැහැ. තනතුරත් රටක් දාලා පැනලා ගියා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපති මන්දිරයත් ඕපාරගත්ත මූල්‍ය සහ භෞතික සම්පත් බාර දීලා වගකීම් සහගතව ජනාධිපති ධූරය දීලා ගියේ නැහැ. ඔව් ජනාධිපති ධූරයෙන් පන්නා දැම්මා. ඒ ඉතිහාස කතාව වැරදියට ලියවෙන්න දෙන්න එපා කියන ඉල්ලීම මේ අවස්ථාවේදී මම කරන්න කැමතියි. දෙවෙනි එක ගෝඨාභය පන්නපු අරගලකරුව මේ රටේ සමස්ත ජනතාව ඇයි රනිල් වික්‍රමසිංහ එපා කියන්නේ කියන්නේ. ඒකට මම හේතු දෙකයි කියන්නේ. ඒක තමයි මේ අර්බුදය නිර්මාණය කරපු දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ. රාජපක්ෂලා සහ වික්‍රමසිංහලා නිර්මාණය කරපු අර්බුදයක් මේ. මේ රට ණය කන්දක පැටලෙව්වේ රනිල් වික්‍රමසිංහ. මේ රටේ ජාතික සම්පත් කුණු කොල්ලට විකිණුවේ රනිල් වික්‍රමසිංහ. මේ රටේ තරුණ පරම්පරාව අගාධයට ඇදෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ රාජපක්ෂ රෙජිමේ. එහෙනම් රාජපක්ෂ රෙජිමේ සහ රනිල් වික්‍රමසිංහ එපා කියලා ගෙනාපු ජන අරගලයේ ප්‍රතිඵලයක් ඇටියට මහින්ද ගියා නම්, බැසිල් ගියා නම්, ගෝඨ ගියා නම් රනිල් උඹට අගමැතිකම් ජනාධිපතිකම් දරන්න ජනවරමක් නැහැ. ඒක පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ දිගින් දිගටම අසාර්ථක වෙච්ච නායකයෙක්. නායකයෙක් නෙවෙයි අතන මෙයා පාලකයෙක්, දේශපාලුවෙක්. මේ රටේ තරුණ පරම්පරාව අවිහිංසාවාදීව, සාමකාමීව මේ මාස ගානක් අරගල කරේ මොකටද? ඔවුන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන්. අපි දැන් මැදිවිය පසු කරපු අය. රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන තව අවුරුදු 4යි 5යි. එතකොට අද වැදගත් වෙන්නේ අවුරුදු 5ක් තිස්සේ ජනාධිපති සීනේට කෙලාලපු රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති පුටුවේ වාඩි කරවලා මේ රට මංගොල්ල කාපු රාජපක්ෂලව ආරක්ෂා කරන එකද මේ රටේ අනාගත පරම්පරාව, තරුණ පරම්පරාව සහ මේ රටේ දුවදරුවන්ගේ අනාගතය නිර්මාණය කරන තරුණ නායකත්වයද? අපි කවුරුත් මේ අරගල කරුවෝ ජනාධිපති අගමැති ධූර ඉල්ලන්නේ නැහැ රනිල් වික්‍රමසිංහ. මතක තියාගනින් අපි කියන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව පාර්ලිමේන්තුවේ වගකිය යුතු ජනතාව පිළිගන්න මිනිස්සෙන්ට මේ තනතුරු දීපන් කියන එක. එනිසා ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරපු රනිල් වික්‍රමසිංහ මේ ජනාධිපති ධූරයට යන්න උත්සාහ කරනවා නම්, සායයකට මේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ සහයෝගය දෙනවා නම් ඒ අය ගැන බලා ගන්න මේ අරගලය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි කියන එක මතක් කරනවා. ස්තුතියි.
රොෂාන් කරවනල්ල අරගල කරුවෙක් කතා කරන්නේ. අපි දන්නවා අපේ රටේ ඉතාම බරපතල අරගලයක් ආරම්භ කළා අප්‍රේල් මාසේ 9 වෙනිදා. ඒ අරගලේ ප්‍රධාන කාරණා තුනක් ගැන අපි කතා කළා. එකක් තමයි ගෝඨා වහම යන්න ඕනේ, රාජපක්ෂලා වහම යන්න ඕනේ, සහ හොරා කාපු මුදල් වහම හපවුම් මේ රටට ගේන්න ඕනේ කියන කාරණාව. දැන් මෙන්න මෙතන ඉඳන් ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. එක හරි දෙක හරි තුන්වෙනි කාරණාව ඉටු කරන්න බැරි විදිහට දැන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් මොකද වෙලා තියෙනවා. අලුගල් ඉවත් කරපු අපට අද කුණු ගොඩක් ඉවත් කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අවුල් කුණු ගොඩ රනිල් වික්‍රමසිංහ. රනිල් වික්‍රමසිංහ අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ කවුරු වෙනුවෙන්ද? බැසිල් රාජපක්ෂගේ සම්පූර්ණ ආශිර්වාද අනුග්‍රහය ඇතුව මේ රටේ දේශපාලනය කලකිර හරවන්න හදන පුද්ගලයා තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ. ඒ නිසා දැන් ඔහු try කරනවා ජනාධිපතිවරයා බඩපත් වෙන්න. ජනාධිපතිවරයා බඩපත් වුණොත් අපි පැහැදිලිව දන්න එක දෙයක් තමයි රාජපක්ෂලාගේ මේ අයථා ඉපීම් වටකම් සියල්ල අය කර ගැනීමේ අවස්ථාව අහිමි කරන්න තමයි ඔහු එන්නේ. ඔහු වෙන්නේ අනුග්‍රහය දක්වන්නේ බැසිල් රාජපක්ෂය වෙනුවෙන්. ඒක නිසා අපි මේ රටේ ජනතාවට කියනවා මේකට කිසිම අවස්ථාවක් දෙන්න එපා කියලා. ඒ වගේම අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ අපි අරගල භූමියෙන් ඉතාමත් වැදගත් යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. වැඩ පිළිවෙලක් ක්‍රියාකාරී සැලසුමක්. මේ සැලසුම එක සම්පූර්ණයි. ඒ තමයි ගෝඨා යන්න ඕනේ කියන එක. දෙවෙනි කාරණාව කියන්නේ මොකද්ද? රනිල් ඇතුළු මේ පහුගිය කාලේ පත් කරපු අයථා පත්වීම් සියල්ල අවසන් වෙන්න ඕනේ කියන කාරණාව. ඒක තවම කරන්න විදියක් නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ ඒක ආවරණය කරගෙන ඉන්නවා. අන්නේ කාරණාව සම්පූර්ණ වුණොත් අපි කියනවා අරගල භූමිය අරගල කරුවේ හැටියට මේ රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙච්ච ඊළඟ වැඩ පිළිවෙල අන්ත 3 යටතේ තියෙනවා. ඉතාමත් පැහැදිලිව මේ රටේ ජනතාවට සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් හදන්න. 3, 4, 5, 6 වශයෙන් කාරණා 6ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කාරණා 6 ඉටු කර ගැනීමට යන ගමනේදී මම හිතන්නේ මේ රටේ ජනතාවට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. අරගල කරුවන් අරගල භූමියත් එක්ක බැඳිලා මම හිතන්නේ ඔබ සිටිය යුතු කාරණාවක්. මෙතනදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට මේ කුණුගොඩ ඉවත් කිරීමේ ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. අපි එතන කියන්න ඕනේ විශ්ලිමන සංශෝධනයට අතුස්සලා මේ රටේ ජනතාවට මේ රටට ද්‍රෝහී වෙච්ච පාර්ලිමේන්තුවේ ඉතිරි 224 දෙනාට මේ වෙලාවේ ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. මොකද්ද වගකීම? මේ කුණුගොඩ පාර්ලිමේන්තුවේ මේ රටේ දේශපාලනයේ ඉවත් කිරීමේ අවස්ථාව මේ එළඹෙන 20 වෙනිදාට යෙදෙනවා. එළඹෙන 20 වෙනිදාට යෙදෙනවා. අන්න එදාට මේ වැදගත් කටයුතු හරි සම්මාදම් වෙලා මේ රටේ ජනතාවට අර වෙච්ච වැරද්ද නිවැරදි කර ගැනීම හරහා සාධාරණයක් ඉටු කරන්න කියලා අපි පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න අනෙක් 224 දෙනාටම ඉතා පැහැදිලිව වගකීමෙන් කියනවා. එහෙම නොවුනොත් අපිට සිද්ධ වෙනවා අරගල කරුවේ හැටියට අපේ අරගලය අකණ්ඩ අරගෙන යන්න රනිල් go home කියාගෙන. බොහොම ස්තුතියි. අයිබෝන් මම රනිලු අයිතිවාසිකම් ජාතික බලයේ ලේකම් අනුසමන්දාර අපි කියන්න කැමති අපේ රටේ අපි දැන් මේ අරගලයට සහභාගී වෙන රනිලු හැටියට මේ අරගලේ අපිට යම් පරමාර්ථයක් තියෙනවා. මොකද මේ රටේ අපි ජීවත් වෙච්ච අපි නිදහස් කරලා දුන්නේ රට. වසර 30ක් යුද්ධ කරලා අපේ රනිලුව නිදහස් කරන් ජීවිත පූජා කරලා මේ රටේ අභිමානයක් ගෙනාවා. මේ රටේ නිදහස් කරගන්න ගොඩාක් මහ වේසමාන වුණා. ඉතින් අපි ආවේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ එළවන තුමාගේ. නමුත් ගෝඨ ඒ කාලේ අපි අරගෙන කරන හැටියට අපි ශක්තිමත් ඒක මහ ජනතාවගේ සහාය ඇතිවේ මේ වැඩේ අස්සට කරලා ගන්න. ඉතින් ඊළඟ අපතුමා මේ රාජපක්ෂ රෙජිමේ ආරක්ෂා කරන මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ දැන් අද වෙන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් අපි කොහොමදවත් කැමති නෑ. අපි දන්නවා අපේ තිබුණු දවන්ත ආධකාරී තත්ත්වයක් වෙච්ච මිලේනියම් සියල්ල එහෙම වෙනකොට අපට තවදුරටත් මොහු ගැන විශ්වාසයක් නැහැ. මොහු කීප වතාවක් පරාජය වෙලා ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරපු එකම മന്ത്രി ධූරයක්වත් නැතුව පාර්ලිමේන්තුවට එන්න වරන්වක්වත් තිබුණ නැති මිනිස්සෙක් කොහොමද ජනාධිපති පුටුවක වාඩි වෙන්නේ? මේක හරි ගැටලුවක් වෙනවා. මොහු වාඩි වුණොත් අපේ මේ රටට අපසරණයි. අපිට දැන් කරගන්න දෙයක් නැත්නම් අපිට වෙන්න අපි මහ ජනතාවගේ ඉඳලා තිබුණා අනිවාර්යෙන් ඔහුට ජනාධිපති පුටුවේ වාඩි වෙන්න අවස්ථාවක් දෙන්නට එපා කියලා. ඒ වගේම නැති ඇමතිවරුන් ඔබලගෙන් අපි ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ කටයුතු සඳහා සහයෝගය දෙන්න. අපිට ඒක තමයි කරන්න ඕන. මොහු ජනාධිපති පුටුවේ වාඩි වුණොත් අපේ නැවතත් අපේ මේ අරගල කරුවෝ ශක්තිමත් කරගෙන ඒක තමයි ඔහු ආරක්ෂා කරන තමයි මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති පුටුවේ වාඩි වෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒ වගේම මම අවධාරණය කියනවා අපේ අරගල කරුවෝ එකතු වුණා නිල ඇඳුම ගලවලා Tamange නිල ඇඳුම ගලවලා එකතු වෙච්ච රණවිරුවෝ ඉන්නවා ආමිගේ පොලිසියේ විශේෂකාර බලකාය. ඔවුන් මේ වෙනකොට නිවස්වල ඉන්නවා. ඔවුන්ගේ රාජකාරිය අවශ්‍ය කරලා තියෙනවා. නමුත් රාජකාරිය අවශ්‍ය කරාට කමක් නැහැ. ඔවුන් ගැන අපිට ඉදිරියට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. අපි නීතිමය පැත්තෙන් අපි කැමති නම් ඔවුන් ඝාතන සිදු කරනවට
ඒකත් තමයි මේ දවස්වල කැරි කරනවා අංකත හඩු නැති පොළතැයි වාහන රථ ඕරෝල් කිට්ටයක් ගහගෙන කිසිම හමුදාවක් නිලලාංඡනයක් නැති ඇඳුම් ඇඳගෙන අරගල කරුවෝ මේ ස්ථානයේ එනකොට පොළ පිටකොටුවේ සිට ලේක් හවුස් මාර්ගය ඔස්සේ එනකොට පහර දෙන කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. අපි අහනවා කවුද ඒ කණ්ඩායම කියලා. එවන් පටලන්න වගේ ක්‍රියාත්මකයක් ආය ආරම්භන්න තමයි ඔබ සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මහ ජනතාවගේ සියලුම නැති අමතවරුන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ පෙනිපෙනී යන අගාධයට නම් නැවත ඉසනමන්නට ඔසවන්නට දෙන්න එපා. ඔසවන්නට දෙන්න එපා කියලා. ඉතින් මේ සියල්ල එහෙම කියලා මේ අරගලේ ජයග්‍රහණය අනිවාර්යයෙන්ම අපි පරිදුවන් කරන්නට අපට පෙර හිතපු නැති අනුවිරුවත් මේ ස්ථානෙට එන්නට අපට කතා කරනවා. සියලු අපි කැඳවලා මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ උත්සවවල එක හදල් සම්මන්නට අපේ පූර්ණ සහයෝගය ලබා දෙනවා කියලා මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරනවා. මම සේනාධිපතිගේ අරගල පොළොවේ පස්සේ කතා කරන්නේ මූලිකම කාරණය තමයි අපේ අරගලේ මූලික පරමාර්ථය මේ වෙද්දී අපි සාක්ෂාත් කරගෙන ඉවරයි. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ගෙදර ගිහිල්ලා ඉවරයි. හැබැයි මේ වෙද්දී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ප්‍රමුඛ උන්ගේ පන්තිය සහ පැලැන්තිය සුරකින්න බලාගෙන ඉන්න අවසාන ආරක්ෂකයා ඔහුගේ වැඩ බාරගෙන තියෙන රනිල් වික්‍රමසිංහ. වික්‍රමසිංහ තමයි මේ රටේ පන්තියත් පැලැන්තියත් දෙකම රකින්න මේ රටට ඉතාම දැඩිව කෙලවන කාලකන් නරුමය. වික්‍රමසිංහ යායුත්තේ ඇයි? වික්‍රමසිංහ යායුත්තේ එය අරගලයේ නිවේදනයක් නිසාවෙන්. වික්‍රමසිංහ යායුත්තේ ඇයි? වික්‍රමසිංහ යායුත්තේ ඔහු නරුම පරපීඩකයෙක් නිසාවෙන්. වික්‍රමසිංහ යායුත්තේ ඇයි? ඔහු නරුම පාවා දෙන්නෙක් නිසාවෙන්. අපි යනවා බටලන්දේ වික්‍රමසිංහ විසින් විස්කි බිබී ලබාපු නරුම වින්දනය. දහස් ගාණක් තරුණයෝ මරා දමමින් ඒ මරණයන් දෙස බලමින් විස්කි බොමින් ලබපු වින්දනය. වික්‍රමසිංහ කියන්නේ පරපීඩකයෙක්. වික්‍රමසිංහ සමකාමියෙක් නෙවෙයි. වික්‍රමසිංහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදියෙක් නෙවෙයි. ඔහු ලිබරල් වාදියෙක් නෙවෙයි. ඔහු අතිශය දරුණු පරපීඩකයෙක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි කිසිදු ප්‍රජාතාන්ත්‍රික මූලධර්මයකට ගරු නොකරන තමන්ගේ පක්ෂ නායකත්වයේ අවුරුදු ගාණක් අත නොහැර කිසිදු තරුණයෙකුට පක්ෂය තුල හිස ඔසවන්න ඉඩ නොදීපු ඊටාම බලලෝභී අවස්ථාවාදී පැලැන්තිවාදී අවසානයේ රුවන් විජේවර්ධන එක්තරා තැනකට එනතුරු අනෙකුත් සියලු මිනිසුන් පාගා දමමින් තමන්ගේ පක්ෂයේ නායකත්වය රැකගෙන හිටපු පැලැන්තිවාදී වික්‍රමසිංහ යායුත්තේ ඒ නිසා ඒ පමණක් නෙවෙයි වික්‍රමසිංහ කියන්නේ ගෝලීය අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් මව්පොළව පාව දීපු මේ රටේ ජල මූලාශ්‍ර විනාශ කිරීමට අදාළ සියලු න්‍යාය ධර්මයන් භෞතික සැලසුම් මේ රටේ ක්‍රියාත්මක කරපු කාලකන්ණියේ. ඒ නිසා වික්‍රමසිංහ යායුතු හේතු කොහොමයි? අනිත් කාරණය මේ මොහොතේ වික්‍රමසිංහව ජනාධිපති කරන්න 225 ඇත්තෝ වැඩ කරනවා නම් අපි ඇත්තන්ට කියනවා ගම්බිම් වලට යලියන්න හිතන්න එපා. නැවත ප්‍රජාතාන්ත්‍රිකව මැතිවරණ වලට ඇවිල්ලා දිනන්න හිතන්න එපා. අරගලය ඊළඟ නිවේදනය කරනවා වික්‍රමසිංහ ජනපති කරන්න යම් ජනතා නියෝජිතයෙක් වැඩ කරෝතින් එයාලා නැවත පාර්ලිමේන්තුවට එන්න තියන්න එපා කියලා. නිකමට ගිහිල්ලා බලන්න මූණුපොත, නිකමට ගිහිල්ලා බලන්න ට්විටර්, නිකමට ගිහිල්ලා බලන්න අන්තර්ජාතික මාධ්‍ය දිහා වික්‍රමසිංහට එරෙහි විරෝධය මහා සුළි කුණාටුවක් වගේ මේඝයක් වගේ ලෝකෙ වටේ පැතිරෙනවා. ඒ නිසා වික්‍රමසිංහ රකින්න හිතනවා නම් 225 අපි 225ට කියනවා ඔය ඇත්තෝ එහෙම කරලා නැවත ගම්බිම් වලට එන්න එපා. මේක අරගලයේ නිවේදනයක් විතරක් නෙවෙයි, මේක ජනතාවගේ නිවේදනයක්. ඒ නිසා වික්‍රමසිංහට කියනවා නම් අවසාන මොහොතේ රෝද පුටුවකින් හරි ජනාධිපති කෙනෙක් වෙලා ජීවත් වෙන්න ඒව සිද්ධ වෙන්න අපිට තියන්නේ නැහැ. මම නිහඬ වෙනවා. අරගලයට ජය වේවා.
රතිල සේනාරත්න සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරී. පසුගිය දිනවල ලංකාවේ ඉතිහාසයේ බොහොම ආලෝකමත් පරිච්ඡේදයක් ලියවිගෙන ආවා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියන නරුම පාලකයව ලංකාවේ ජනතාව විසින් පාරට බහැලා මහා අරගලයක් කරලා එළවල දාපු ඉතිහාසයක් මාර ආලෝකමත් විදිහට ලියවිගෙන ආවා. නමුත් ඊට සමගාමීව තවත් අඳුරු ඉතිහාසයක් ලියවිගෙන එනවා. මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන ජනමතයක් නැති ඡන්දෙන් පැරදිලා ජාතික ලයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරයකින් පාර්ලිමේන්තුවට ආපු ඒ බලලෝකී හොර නායකයෙක් කියන එක පාලකයෙක් අගමැති පුටුවට පත් වෙලා දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ බලන් ඉන්නවා ජනපති පුටුවට පත් වෙන්න. ඉතින් මේ රටේ 6 සැරයක් අගමැති වෙලා ෆේල් වෙච්ච තමුන්ගේ පක්ෂේ ලංකාවේ ලොකුම පක්ෂයක් වෙලා ලොකුම පක්ෂය වෙලා හිටපු තමුන්ගේ පක්ෂේ එක മന്ത്രി ධූරයක්වත් ගන්න බැරි තැනට ෆේල් කරපු රනිල් වික්‍රමසිංහ අද රට පාස් කරන්න කියලා හිතාගෙන ජනාධිපති සිහිනය දකිමින් ඉන්නවා 20 වෙනිදාට ලංකාවේ විධායක ජනාධිපති වෙන්න. ඉතින් මේ විධායක ජනාධිපති වෙන්න මාන බලන මෙහෙයුමේ තවත් අතුරු මෙහෙයුමක් තමයි අරගලය සහ යුද හමුදාව කෙටවීම. පහුගියදා පාර්ලිමේන්තුව ළඟ වෙච්ච සිද්ධියේ යුද හමුදා නිලධාරීන්ට පහර දීලා තිබ්බා. නමුත් අපි දවස් 98ක් තිස්සේ 99ක් තිස්සේ කරපු අරගලයේ කියන්න ඕනේ එක යුද හමුදා නිලධාරියෙකුට කිසිදු හානියක් උනේ නැහැ අරගලයේ ජනතාවගෙන්. අරගලයේ ජනතාව ඔවුන්ගේ තනතුරට කරු කරා, ඔවුන්ගේ රාජකාරියට කරු කරා. කිසිදු අපි අතර ගැටුම් ඇති වුණාට කිසිදු හමුදා නිලධාරියෙකුට පහර දුන්නේ නැහැ. නමුත් රනිල් වික්‍රමසිංහ පත් වෙලා එක දවසයි හමුදා නිලධාරීන්ට පහර දෙනවා. ආයුධ ඉස්සෙනවා, ආයුධ හොරකම් කරනවා. මේ 88 89 ගහපු ඩ්‍රාමා එක නැවත විකාශය වෙමින් පවතිනවා 88 89 කාලේ ගහපු ඩ්‍රාමා එක. ඉතින් මේ ඩ්‍රාමා එකට මිනිස්සු රැවටෙන්නේ නැහැ කියලා රනිල් වික්‍රමසිංහට කියන්න ඕනේ. අනිත් එක මේ ජනමතය පත් කරගන්න කිසිදු මන්ත්‍රීවරයෙක් තමුන්ගේ අත උස්සනවා නම් තමුන්ට ඡන්දය දුන්න ජනතාවට වග කියන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්න කියලා කියන්න ඕනේ. ජනතාව අරගලය තවමත් ක්‍රියාත්මකයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ ගෙදර යනකම් අරගලය තවමත් ක්‍රියාත්මකයි. අරගලයට ජය වේවා. සිරිදනාගේ අවසරයි. අපි දවස් 98ක් අරගල කරේ මේ රටේ වසර ගණනාවක් තිස්සේ තිබිච්ච අරුබුදයට විසඳුම් හොයන්න. අපි දන්නවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ බලයටපත් උනේ ජයශ්‍රී මහබෝධි ගාවට ගිහිල්ලා රුවන්වැලි සෑය වැඳලා. හැබැයි එයා කටයුතු කරේ ඥානත්වක පිරිතුරුයි. මේ රට ඉතාමත්ම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයට පත් වුණාට පස්සේ රටේ මිනිස්සු තීරණය කරා මේ පාලන ක්‍රමය වෙනස් කරන්න ඕනේ. අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මේ රට මෙතරම් අගාධයකට දාපු රටේ ජාතික සම්පත් මංකොල්ල කාපු එක පවුලක් වටා බලය සම්පූර්ණයෙන්ම කේන්ද්‍රගත කරගෙන මේ රටේ සියලුම මර්මස්ථාන තමන්ගේ යටතට අරගෙන මේ සමස්ත ජනතාවගේ උරුමය, සමස්ත ජනතාවගේ අයිතිය මංකොල්ල කාපු මේ ආණ්ඩුව රාජපක්ෂවරු පළවාහනයට තමයි මේ රටේ ජනතාවට උමනාව තිබ්බේ. හැබැයි අපි ඒ කාර්ය ඉෂ්ට කරා. හැබැයි ඔවුන් පලා ගියේ රනිල් වික්‍රමසිංහ නැමැති තමන්ගේ ආරක්ෂකයා ඒ තනතුරට පත් කළා. රනිල් වික්‍රමසිංහ කලින් කතා කරා වගේම මේ රටට අමුතු නායකයෙක් නෙවෙයි. වසර ගාණක් මේ රටේ බලයට පත් කළා. නමුත් මේ රටේ කිසිම ප්‍රගතිශීලී තැනකට මේ සමාජය සංවර්ධනය කරගන්න බැරි, ප්‍රගතිශීලී දිශාවකට මේ රට ගමන් කරගන්න බැරි වුණු නායකයෙක්, අසාර්ථක නායකයෙක්. ඔහු නැවත බලයට පත් වෙලා මේ ජනතාවගේ සියලු බලාපොරොත්තු ආපහු අනිත් පැත්තට පෙරලන්න කටයුතු කරමින් තියෙනවා. ඒකද අපි කියන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහට කිසිම සදාචාරාත්මකවත් එහෙම නැතු නීත්‍යානුකූලවත් මේ රටේ බලයේ ජනාධිපතිවරයෙක් වෙන අයිතියක් නැහැ ඔහුට. ඒක නිසා මේ පත්වීම වැරදි. මේ අරගලය අපි රනිල් වික්‍රමසිංහ නැමැත්තා ගෙදර යනකම් අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරියට කරගෙන යනවා. ඒක නිසා අපිට අවශ්‍යයි
මේ රට වසර ගානක් තිස්සේ පල් වෙච්ච කුණු වෙච්ච තැන නොතියා මේ රටේ දිශානතිය වෙනස් කරන්න මේ රටේ මිනිස්සුන්ට ඉන්න පුළුවන් අපේ කඩා වැටළු සෑම ශ්‍රේෂ්ඨයක්ම නැවත ගොඩනංවන ක්‍රමයකට මේ රටම පෙළගස්සන්න අපට අවශ්‍යයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ වගේ යාල් පැනගේ නායකයෙක් එක්ක අපිට වැඩි කරන්න බෑ. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ එහෙම රටේ යම් සුබදායි දෙයක් වෙයි කියලා. ඕකේ එකම අරමුණ රාජපක්ෂවරු රැකීම, මේ බොරු කල්ලිය රැක ගැනීම විතරයි. ඒක නිසා මේ අරගලිය අකණ්ඩව සිද්ධ වෙනවා. අපි රනිල් වික්‍රමසිංහට කියන්නේ තව දුරටත් මේ රට අස්ථාවර කරන්න නැතුව, තව දුරටත් මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ ජන ජීවිතය අඩාල කරන්න නැතුව, කරුණා කරලා බලලෝභයේ පැත්තක තියලා දැන්වත් ගෙදර යන්න කරන්න පුළුවන් මිනිහෙක් මේ රට කරයි. හැබැයි ජනතා බලවේගයක් විදියට, සබුද්ධික මිනිස්සු විදියට මේ රට විශාල ගමන මේ මොහොතේ අපි දෙන්න ඕන. ප්‍රථමයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ අරගලයේ අවසන් නැහැ. මොකද අරගලයේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් තියෙනවා. අපේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ තිබ්බ පළවෙනි යෝජනාව, අපේ ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එකේ තිබ්බ පළවෙනි කොටස අපි සාර්ථකව නිර්මාණය කරා. හැබැයි දෙවෙනි කාරණාව තමයි දැන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇතුළු රාජපක්ෂ පවුල විසින් අත්කර ඒ නඩේ ගෙදර යා යුතුයි කියන තැන. ඇයි අපි රනිල් වික්‍රමසිංහට මේ කියන්නේ ඇයි මේක අත්හැරලා යන්න කියලා? ප්‍රධාන හේතුව යාට ජනවරමක් නැහැ. එයා ආවේ පාර්ලිමේන්තු එකට ජාතික ලයිස්තුවෙන්. ඒකින්ද එයා කිසිම ජනතාවගෙන් ප්‍රතික්ෂේප වෙච්ච පුද්ගලෙක් විදියට එයා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ගරු කරනවා නම් එයාට මේ විධායක ජනාධිපති ධූරයේ ඉඳ ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ කියන එක එයාටම තේරුම් ගන්න ඕනේ. අනිත් කාරණාව මේ 19 වෙනිදා නාම යෝජනා බාර දෙනවා නම් ඒ නාම යෝජනාවලදී පළවෙනි කාරණාව එයාව නාම යෝජනාව බාර දෙනවා නම් එයාට අවස්ථාවක් තියෙනවා. එයා කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ ඒක බාර ගැනීම. ඒ බාර ගන්න අවස්ථාවේදී යාට පුළුවන් හෘද සාක්ෂියෙන් විමසන්න. තවදුරටත් එයා මේක බාර ගන්නවද නැද්ද කියන එක. ඒකින්ද ඒක එයාට අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. තමන් ඇත්තටම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ගරු කරනවද නැද්ද කියන එක පෙන්වන්න. අනිත් කාරණාව මේ අරගලය අවසන් නැහැ තවදුරටත්. මේ අරගලයේ දිගටම ක්‍රියාත්මකයි. මේ අරගලයේ තියෙන අරගල භූමියෙන් එළිදක්වපු ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම දිගටම සිද්ධ වෙනකම්. ඒකින්ද මේ අරගලයේ එක එක මුහුණුවර ඉස්සරහට එයි.